Welcome to mathematics class. We will discuss the Laplace transform of some basic functions. Laplace of 0, Laplace of 1, Laplace of t. Now we will Laplace transform of e raised to at. Laplace transform of e raised to at, which is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t is e raised to at dt. The definition integral 0 to infinity in e raised to minus st into f of t dt. F of t is e raised to at. So this is equal to limit b tends to infinity integral 0 to b e raised to minus st into e raised to at dt, which is equal to limit b tends to infinity integral 0 to b e raised to e raised to minus st plus at and e raised to minus of s minus a into t dt. But then the minus sti plus aty minus st plus at, then which is equal to limit b tends to infinity. This is integrated integral 0 to b e raised to minus s minus a into t dt. Integral e raised to minus of x minus a into t integral e raised to minus of s minus a into t divided by minus of s minus a. From 0 to b. Okay, which is equal to okay, here minus 1 by s minus minus 1 by s minus limit b tends to infinity e raised to minus of s minus a into b minus e raised to 0 t 0 e raised to 0. So this is minus 1 by s minus a into limit b tends to infinity 1 by e raised to s minus a into b minus e raised to 0 1. Limit of 1 1 ആണ്. Now s minus a positive s minus a positive s minus a into b positive s minus a into b infinity b infinity s minus a into b plus infinity s minus a into b plus infinity provided a condition s minus a positive s minus a negative s minus a into b negative infinity now this is positive infinity 1 by e carrying at 0 s minus a positive which is equal to minus 1 by s minus a into minus 1 by s minus a into limit of this is 0 minus 1. So minus 1 into minus 1 by s minus a is 1 by s minus a provided s minus a and positive s minus a positive s minus a positive this 0 limit 0 limit 0 condition condition s minus a positive this sadhanatinu pagaram 0 s minus a positive s minus a positive 0 1 by s minus a. So answer Laplace transform of e raised to e raised to at equal to 1 by s minus a provided s minus a positive, that is s greater than a. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട്. മൂന്നാമത്തെ 0 1 t e raised to at നാലെണ്ണായി. ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് fifth one Laplace transform of e raised to minus at. This is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into e raised to minus at dt. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ e raised to minus a into t ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നാൽ എന്ത് വരും വെച്ചാൽ 1 by s plus ശരിക്കും ഇതെന്താ വരും വെച്ചാൽ 1 by s minus minus i എന്ന് നേരിട്ടുണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് e raised to minus at എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം e raised to minus a into t ആണ്, which is equal to 1 by s minus minus a which is equal to 1 by s plus a എന്ന് വരും provided s plus a greater than 0.
ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇത് മാത്രമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കുക. ലാപ്ലേ ഓഫ് e−-at ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ അതേ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ -(s+a) എന്ന് വരും. ഇവിടെ എന്താ വരിക, e−st × e−at എന്ന് വരും. അപ്പോൾ e−s+a × t എന്നാണ് വരിക, dt എന്നൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് s+a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതേപോലെ സിമിലർലി യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ആണത്, നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് എന്ത്, s+a ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, 1/s+a എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, എക്സാമിന് ഇത് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൂഫ് തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രൂഫിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പ്രൂഫ് എഴുതണം. ഓക്കെ, രണ്ടും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സിമിലർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ e⁻iat. സിക്സ്ത് വൺ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e⁻iat which is equal to integral 0 to infinity e⁻ -st into e⁻iat dt which is equal to limit b tends to infinity integral 0 to b e⁻ -(s−ia) into t e⁻st plus e⁻iat dt വരും, dt it is equal to limit b tends to infinity -(s−ia) into t divided by -(s−ia) from 0 to b എന്ന് വരും. It is equal to -1/s−ia, -1/s−ia പുറത്തെടുക്കുക into limit b tends to infinity e⁻ into b മൈനസ് ഇത് e⁻0 എന്ന് വരും, -e⁻0 it's equal to -1/s−ia into ഇത് into limit b tends to infinity 1/e⁻s−ia into b -1. again s-ia പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, ഇതെപ്പോഴും എന്താ വരിക വെച്ചാൽ ഇതെപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ വരുള്ളൂ, എസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, എസ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മതി. ഇവിടെ e⁻ia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, e⁻iθ ഈസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. e⁻ia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എ പ്ലസ് ഐ സൈൻ എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഫൈനൈറ്റ് ആയി അവിടെ നിൽക്കും. e⁻sb ഉണ്ടാവും പിന്നെ. അപ്പോൾ അത് എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ SB പോസിറ്റീവ് ആവും, b ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ SB ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും, ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 0ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക വെച്ചാൽ -1/s−ia into 0 -1 എന്ന് വരും. -1 into -1 1/s−ia, s ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, 1/s−ia എന്നാണ് കിട്ടുക, 1/s−ia, s ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 1/s−ia ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e⁻iat. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് t⁻n. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് t⁻n ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e⁻st into t⁻n dt. നോക്കൂ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ, ലാപ്ലേസ് ഓഫ് t⁻n ഈസ് integral 0 to infinity e⁻st into f of t dt. What is f of t here? f of t is t⁻n dt. So this is limit b tends to infinity integral 0 to b e⁻st into t⁻n dt. Take the first term, second term, integration by parts വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനെ. ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിപ്പോൾ ഏത്, ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. ഏത് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b e⁻st into t⁻n എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് t⁻n dt എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. കാരണം എന്താ, 0യും b ഒക്കെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഫോറത്തിന് ഫംഗ്ഷൻ 0 ബിയിലൊക്കെ ഡിഫൈൻഡും ആണ്.
ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ടി റേസ് ടു എൻ, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇ റേസ് മൈനസ് എസ് ടിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ, ഇ റേസ് മൈനസ് എസ് ടി ബൈ മൈനസ് എസ് ഫ്രം 0 to b മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി റേസ് ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ, എൻ ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇ റേസ് മൈനസ് എസ് ടി ബൈ മൈനസ് എസ് ഡി ടി. ഇത്രയും വരും. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ടിലും -1/s കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. -1/s കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. -1/s പുറത്തെടുക്കാം. -1/s പുറത്തെടുത്താൽ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി റേസ് ടു എൻ ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് ടി. ഇതിനെനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് ടി റേസ് ടു എൻ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടിനെ എനിക്ക് ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടിനെ ഈ മൈനസ് താഴേക്ക് ഇറക്കുക. താഴേക്ക് ഇറക്കിയാൽ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് എസ് ടി ആവും. ഈ -1/s ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ -1/s ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് മൈനസ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b, limit b tends to infinity integral 0 to b n t raised to n minus 1 into n t raised to n minus 1 into e raised to minus st dt. Now limit b tends to infinity. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഞാനിവിടെ ഇതിവിടെ ബിയും 0യും കൊടുക്കണമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി എന്ന് വരും. ആദ്യം 0 കൊടുത്താൽ ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി, ബി റേസ് ടു എൻ ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി. ബി കൊടുത്താൽ ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബിനെ ഞാൻ 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക വെച്ചാൽ ടി റേസ് ടു എൻ എന്തായി പോകും, 0 റേസ് ടു എൻ 0 ആയി പോകും. ഇത് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 0 ആയി പോകും. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ 0 ആയി പോകും, കാരണം ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ 0 ആയി. ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് മൈനസ് എസ് ബി, അതിനെ ബി റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് എസ് ബി എന്നാക്കി. പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ ലിമിറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b n t റേസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇ റേസ് മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. നൗ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ഈ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി റേസ് ടു എൻ ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ലിമിറ്റാണ്. ഇത് എന്താ സാധനം, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമാണ്. കാരണം ബി ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ബി റേസ് ടു എൻ ആസ് എൻ ടൈംസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. ഇ റേസ് ടു എസ് ബിയും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ, എസ് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പം ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്താവും, പോസിറ്റീവ് ആവും. ഇ റേസ് ടു എസ് ബി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇതിന് ലാപിത്താൾസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുകളിലും താഴെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മുകളിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ ബി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. താഴെ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് വരും. വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം. വീണ്ടും ഇതിന് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി n into n minus 1 into b raised to n minus 2 by e raised to sb into s into വീണ്ടും s വരും. s സ്ക്വയർ e raised to sb ആവും. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ n into n minus 1 into n minus 2 into etc into 1 into b raised to 0 വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ ആണ്. ബി റേസ് ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എസ് റേസ് ടു എത്ര ഉണ്ടാവുക അറിയോ, എസ് റേസ് ടു എൻ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് വരിക ലിമിറ്റ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് റേസ് ടു എൻ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്ന് വരും. എന്തായാലും മുകളിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടേം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ, നമുക്കറിയാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യയാണ്. എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകും. 11 ഫാക്ടോറിയൽ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4 കോടിയാണ്. 11 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 4 കോടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിയ സംഖ്യയാണ്. എന്നാലും എത്ര വലുതായാലും ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റാണ്. മുകളിലൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. പക്ഷെ താഴെ നോക്ക്, ബി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി അങ്ങോട്ട് പോകും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട്. എത്ര
എത്ര വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാതെ പോകും. ബി സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എത്ര വേണമെങ്കിലും, ഇത് നമുക്കൊരു 10 കോടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 10 കോടിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 10,000 കോടി വേണമെങ്കിൽ വരും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബി അത്രയും വലുതാക്കിയാൽ മതി. ബി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകണത്. ബി അത്രയും വലുതാവും. ബി സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരെ വലിയ സംഖ്യ ആവും. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആവും. ഇതെന്തായി മാറും? ലിമിറ്റ് എത്ര വരിക? 0 ആണ്. അത് ആ ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. ഇത് പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് 0 ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 ആണ്. അതിനുള്ള പ്രൂഫാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയത്. ഈ ലിമിറ്റ് 0 ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഈ എഴുതിയത്. എന്താ ചെയ്തത്? ലാപ്പിത്താൽസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ മുകളിലും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു, താഴെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. കോഷ്യൻ്റ് റൂൾ അല്ല, മുകളിൽ വേറെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ, താഴെ വേറെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചതാണ് ലാപ്പിത്താൽസ് റൂൾ. വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം. ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലോ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 0 ആണ്. അത് കൂടുതൽ അവിടെ സമയം പോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ -1/s ഇൻറ്റു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/s ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് ഇവിടെ n പുറത്തെടുത്താൽ n ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് p ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 0 to b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity. ലിമിറ്റ് p ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 0 to b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to infinity ആണ്. t raised to n minus 1 e raised to minus st. t raised to n minus 1 e raised to minus st dt which is equal to -1/s into minus n into this is Laplace transform of t raised to n minus 1. കാരണം എന്താ? ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus st into t raised to n dt ആകുമ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് t raised to n ആണ്. ഇവിടെ t raised to n വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് t raised to n ആണ്. അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം? t raised to n minus 1 വന്നാൽ എന്താ വരിക? ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus st into t raised to n minus 1 എന്താ? ലാപ്ലേസ് ഓഫ് t raised to n minus 1. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക? ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആയി n/s ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് t raised to n minus 1. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് Laplace transform of t raised to n is equal to n/s into Laplace transform of t raised to n minus 1 which is equal to n/s into Laplace of t raised to n. ഇതാണ്, ഇത് റെക്കറൻറ്റ് ഫോർമുലയാണ്. t raised to n Laplace of t raised to n n/s into Laplace of t raised to n minus 1 ആണെങ്കിൽ Laplace of t raised to n minus 1 എന്താ വരിക? ഇവിടെ n ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ n, അപ്പോൾ ഇവിടെ n minus 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ n minus 1 by s തന്നെ വരിക. ലാപ്ലേസ് ഓഫ് t raised to ഇവിടെ n ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ n minus 1, അപ്പോൾ ഇവിടെ n minus 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? n minus 2 which is equal to n/s into n minus 1/s into അടുത്ത എന്താ വരിക? ഇത് n minus 2/s into Laplace of t raised to n minus 3. Laplace of t raised to n minus 3. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കാതെ പോകും. ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ വരിക? n/s into n minus 1/s into n minus 2/s into etc into Laplace transform of t raised to 0 എത്തും. t raised to 0 എത്തുമ്പോൾ എന്താ? ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ n minus 3 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ n minus 2, n minus 2 ആകുമ്പോൾ n minus 1. അപ്പോൾ 0 ആകുമ്പോൾ അതിന് എന്താ വരും? നമ്മൾ എന്താ n minus 3 ആകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ n minus 2. അപ്പോൾ 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. 1/s into Laplace of t raised to 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ n into n minus 1 into n minus 2 into etc into 3 into 2 into 1 എന്ന് അവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ n into n minus 1 into n minus 2 into etc into 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n factorial by ഇവിടെ s raised to n plus 1 ഉണ്ടാവും. s raised to n മുതൽ ഇവിടെ 1 വരെ ഓൾറെഡി വരും. പിന്നെ ഒരു 1/s വേറെയും വരും. ഇത് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 1 2 3 4 etc ഇങ്ങനെ n വരെ 1. ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്തുണ്ട്? 2/s ഉണ്ട്. 2/s ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 2 3 etc n minus 2 n minus 1 n sകളുണ്ട്. s raised to n ഉണ്ട്. Laplace transform of t raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Laplace transform of 1. t raised to 0 is 1. So n factorial by s raised to n into Laplace of 1 എന്താ? 1/s. So it is n factorial by s raised to n into s is s raised to n plus 1. Laplace of t raised to n is equal to n factorial by s raised to n plus 1. n factorial by s raised to n plus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. താങ്ക് യു.